like FMS, so but not much. I would like to learn more on the access management side. So that's why I would Okay. like to I joined this training. Yeah. I think you are from the IIM only, right? No, I'm not in from my Okay. background. Yeah. Where are you from? I work as production support. Like we support multiple AWS applications. Yeah, Okay. which run on Python and all. Yeah. Okay. Okay. Yeah, Gautam. Yes. Thank you, Deepti. Yeah, Yeah, sure. Gautam. Yeah, hi. Myself, Gautam Reddy. I'm having around 4.5 years of experience in IT and also into Linux. Previously, I Okay. worked with TCS and now I recently moved to Perficient India Private Limited. Okay. Yeah, that's my. Thank you. Yeah, Narendra. Narendra. Am I audible, Narendra? Your voice is not audible to me. Narendra, your voice is not audible to me. Please check your mic once. I'm not able to hear you. Shankar? Shankar? Yeah, yeah, I have a 5 years experience in IT admin. It's a Windows platform. My company is Mm, the CMS IT, and 4 5 companies I am deploying to the. Our present company is the CMS IT Solution Private Limited. Total mm, is the background is Windows related. mm. Vardhan. Thank you, Shankar. Okay. Vardhan. Yeah, yeah. Hi, myself Hamshi. I worked as a Java developer in IBM. I have 3.4 years of experience. I'm looking to change domain. Okay. Are you planning to like for enhancement or only for Okta? Because if you want, you can also do it with the same Java experience. Like you can consider, you can use your both Java and Okta. That will be an advantage to you. If you if you completely know Java development, that is my suggestion. If you completely know Java development, you can also use both Java development and Okta. If you put a profile on that, that will be a more advantage to you. But I'm looking for non-coding things. So Oh, yeah, then that is fine. Yeah. I told you about another angle. yeah, yeah. Mm, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. All are from India or anyone from apart from India now? John. I'm from US. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Venki, can you introduce yourself? Venki? I'm not able to hear your voice, Venki. Okay. Okay, guys. We are going to start our session. Um, Okay. None of you have an experience on Okta, right? So we will start from basics, okay? In demo.
యా గైస్, మనం ఆప్టా స్టార్ట్ చేసే ముందు వీ కెన్ స్టార్ట్ విత్ ఐఏఎం. ఓకే, బిఫోర్ నోయింగ్ ఆప్టా యూ నీడ్ టు నో ఐఏఎం, ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, ఆప్టా టూల్ అనేది దేనికోసం యూజ్ చేస్తామంటే వీ విల్ మెయిన్లీ యూజ్ ఫర్ ఐఏఎం. ఓకే, ఐఏఎం అంటే ఏంటంటే రైట్ పర్సన్కి రైట్ యాక్సెస్ ఉండాలండి ఖచ్చితంగా. ఓకే, I'm going to share my screen, just have a look into it. కనిపిస్తుందండి స్క్రీన్? యా Yes. యా కనబడుతుంది కానీ మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటారా మీరు? వాట్స్ యువర్ నేమ్ అండ్ వాట్స్ యువర్ Yeah, బ్యాక్గ్రౌండ్? యా yeah. షూర్, థ్యాంక్ యూ. Yeah, myself, Shravani. I have overall 9 years of experience in IAM, completely into identity access management only. I have experience in different tools. Today I'm going to, this session is only related to Okta. So I have experience on all the different cloud services. Along with, I have experience in Active Directory also. So this Okta is related to both. In this session we are going to explain about some of the AD concepts also, because Okta is mainly related to IAM concepts. In this we need AD integration also. So in this session I will tell you about, in the entire sessions I will tell you about the Okta main features also, along with the AD integration. Okay, yeah. You want any other introduction about me? Yeah, that's it. Yeah. So is Okay. it mandatory that we should have coding knowledge to learn Okta? It's not mandatory. What ఎలా అంటే మీరు ఆక్టా కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అని 2 ఉంటాయండి. ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే కాన్ఫిగరేషన్ ప్లస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే మీరు ఆక్టాలో ప్రోటోకాల్స్ యూజ్ చేసి అప్లికేషన్స్‌ని కాన్ఫిగర్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ వాట్. మీకు ఈ డెమో సెషన్ నేను కొంచెం పార్ట్ చెప్పిన తర్వాత యూ కెన్ ఆస్క్ మీ దీస్ క్వెషన్స్. ఓకే. Okay, sure. Yeah. Okay, guys. First, IAM. Okay, what is IAM? Identity and access management. Okay. Okay. What is identity and access management అంటే ఏంటి అంటే రైట్ పర్సన్కి రైట్ యాక్సెస్ ఉండాలండి. ఇందులో మెనీ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. లైక్ జనరల్గా ఏంటంటే మనకి ఆర్గనైజేషన్లో ఐఏఎం అని ఒక టీం ఉంటుంది. అదే టీము కొన్ని టైమ్స్ ఏంటంటే ఆక్టాని మేనేజ్ చేస్తారు వాళ్ళే. ఈ ఆక్టాలానే ఇంకా మనకి చాలా టూల్స్ ఉంటాయి. లైక్ సెయిల్ పాయింట్, పింగ్ ఐడెంటిటీ, అజూర్ ఐడి, లైక్ ద వన్ వి ఆర్ కాలింగ్ ఫర్ ఎంట్రా ఐడి. అలా చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి. సో అలానే మనకి ఆక్టా అనేది కూడా ఒక టూల్ అనమాట. ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్‌లో లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3, లెవెల్ 4 అలా చాలా ఉంటాయన్నమాట. ఐఏఎం అనేది ఏం చేస్తదంటే లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్‌ని మేనేజ్ చేస్తుంది. ఓకే, లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్. మెయిన్ మోటో ఆఫ్ ఐఏఎం ఏంటి అంటే, ఐఏఎం అనేది ఒక ఆర్గనైజేషన్‌లో చాలా క్రూషియల్. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఎవరైనా ఒక ఎంప్లాయీ మనకి ఆర్గనైజేషన్‌లో జాయిన్ అయిన తర్వాత, ఒక జాయినర్, మూవర్, లీవర్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. జాయినర్, మూవర్, లీవర్ అని. అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్‌లో ఒక ఎంప్లాయీ జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి ఏమైనా వేరే టీమ్‌కి మూవ్ అయినా, టైటిల్ చేంజ్ అయినా, లేకపోతే ఆ ఎంప్లాయీకి ఏమైనా చేంజెస్ వచ్చినా కూడా అవన్నీ కూడా ఇంకా ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వెళ్ళిపోయినంత వరకు. సో ఏడీ క్రియేషన్ మీన్స్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏడీ నేను చెప్తున్నాను. యాక్టివ్ డైరెక్టరీ, ఏడీ క్రియేషన్, ఏడీ డీయాక్టివేషన్ ఆర్ ఏడీ మోడిఫికేషన్.
ఏడి క్రియేషన్, ఏడి డియాక్టివేషన్, ఏడి మోడిఫికేషన్. ఓకే. అంటే ఇవి ఏంటి అంటే యాక్టివ్ ఇప్పుడు ఈ ఎంటైర్ ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ మనం ఎక్కడ మేనేజ్ చేస్తారు అంటే ఏడీలో మేనేజ్ చేస్తారనమాట మాన్యువల్గా. ఓకే. మాన్యువల్గా మనకి ఏడీలో మేనేజ్ చేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు ఒక యూజర్ క్రియేట్ అయ్యాడా, ఒక యూజర్ ఆర్గనైజేషన్లో జాయిన్ అయితే ఆ యూజర్కి హెచ్ఆర్ ఒకసారి ఎన్రోల్ చేసుకున్న తర్వాత ఏడీ టీమ్‌కి మెయిల్ వస్తుంది. అంటే ఐఏఎం టీమ్‌కి గాని సెపరేట్‌గా ఏడీ టీమ్ అని ఉంటుంది. ఏడీ టీమ్‌కి గాని మెయిల్ వస్తుంది. ఏడీ టీమ్‌కి మెయిల్ వస్తే ఏడీ టీమ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే జనరల్‌గా ఏంటంటే ఈ అకౌంట్స్ మేనేజ్ చేయడం అంతా కూడా ఐఏఎం టీమ్ వాళ్ళే మేనేజ్ చేస్తారు. ఏడీ అనేది ఒక డేటాబేస్ అండి. అది ఎలా అంటే ఒక ఫారెస్ట్ ఇప్పుడు ఒక ట్రీకి ఒక నంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఎలా ఉంటాయో అలానే ఆ నంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ ఏబీసీ అనే ప్రాజెక్ట్ తీసుకోండి. ఆ ప్రాజెక్ట్‌లో చాలా మంది యూజర్స్ ఉన్నారనుకోండి. ఆ చాలా మంది యూజర్స్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్. సమ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ యూరోప్, సమ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ అమెరికా, సమ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఇండియా. ఓకే. అలా డిఫరెంట్ యూజర్స్, ఫ్రాన్స్ యూజర్స్ అలా డిఫరెంట్ యూజర్స్ ఉన్నారు. సో, ఆ యూజర్స్ అందరూ కూడా ఆ ఫారెస్ట్‌లో బ్రాంచెస్ లాగా ఉంటారనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫారెస్ట్ ఉంటది. ఫారెస్ట్ అనే మాట్లాడతారు. యాక్టివ్ డైరెక్టరీలో. ఒక ఫారెస్ట్ ఫస్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఆ ఫారెస్ట్ లోపల చాలా డొమైన్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఆ డొమైన్స్ లోపల యూజర్స్ ఉంటారు. డిఫరెంట్ యూజర్స్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్‌కి సంబంధించిన వాళ్ళు. అంటే ఇప్పుడు ఈ డొమైన్‌లో ఓన్లీ అమెరికా యూజర్స్ ఉంటారు. వేరే డొమైన్‌లో వేరే యూజర్స్ ఉంటారు. ఇంకో డొమైన్‌లో ఇంకో యూజర్స్ ఉంటారు. అలా అంటే స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటది అంటే ఏడీలో అండర్ ఫారెస్ట్ వి హావ్ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ డొమైన్స్. ఓకే. అలా ఉంటదనమాట ఐఏఎంలో. ఇందులో ఏం చేస్తారంటే ఏడీ క్రియేషన్స్ అంటే ఒక యూజర్ జాయిన్ అయినప్పుడు అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడం, డీయాక్టివేట్ చేయడం, మోడిఫై చేయడం, పాలిసీస్ క్రియేట్ చేయడం. ఓకే. పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం. వీళ్ళకి కావాల్సిన మెయిల్ బాక్సెస్. ఓకే. ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయండి. అజ్యూర్ ఏడీ అంటే ఇదే ఏడీ అకౌంట్‌ని ఏ అజ్యూర్ ఏడీతో లింక్ చేస్తారనమాట. అంటే క్లౌడ్. ఇది ఏంటంటే ఆన్ ప్రిమిసెస్. ఓకే. ఇప్పుడు దీని ఆన్ ప్రిమిసెస్‌ని ఏం చేస్తారంటే అజ్యూర్ ఏడీతో లింక్ చేస్తారు. అప్పుడు మనకి అజ్యూర్‌లో కూడా యాక్టివ్ డైరెక్టరీ కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఈ అకౌంట్స్‌ని సింక్ చేస్తారనమాట. ఒక ఏడీ క్రియేట్ అయినా, మోడిఫై అయినా, డీయాక్టివేట్ అయినా ఇక్కడ మనం ఆన్ ప్రిమిసెస్‌లో చేస్తే ఆటోమేటిక్‌గా అజ్యూర్‌లో రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతాయి. ఓకే. ఇవన్నీ కూడా మాన్యువల్ ఐఏఎం ప్రాసెస్ అనమాట. ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పింది. ఓకే. ఇప్పుడు మనకి ఏవైనా లైఫ్ సైకిల్ ఆపరేషన్స్‌ని మనం ఈజీగా మాన్యువల్ ఆన్ ప్రిమిసెస్‌లో కూడా మనం ప్రాసెస్ చేయొచ్చు రియల్ టైమ్‌లో. ఓకే. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇదే ప్రాసెస్‌ని ఇప్పుడు బై యూజింగ్ ఆక్టా గాని, సెయిల్ పాయింట్ గాని, థింగ్ ఫెడరేట్ గాని ఇలా డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉన్నాయండి. ఓకే. హ్మ్. ఎంట్రా ఐడీ. ఇలా డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఆటోమేషన్ అయిపోయింది. ప్లస్ క్లౌడ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్లికేషన్స్. ఓకే. ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు క్లౌడ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్లికేషన్స్. ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకోవాలనుకుంటుంది ఇందులో ఆక్టా. ఓకే. మనం ఇవే ఈ యాక్షన్స్ చేస్తూ ఇంకా ఆక్టా అనేది చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏడీ ఫీచర్స్‌ని చూద్దాం. ఓకే. లైక్ ఐఏఎం ఫీచర్స్. నాట్ ఏడీ ఐఏఎం ఫీచర్స్. ఓకే. ఇక్కడ మనం ఐఏఎం ఫీచర్స్ అంటే ఏమేముంటాయి? జనరల్‌గా ఏమేముంటాయంటే అథెంటికేషన్. వాట్ ఈస్ అథెంటికేషన్ గైస్? ఎనీవన్ నోస్? అథెంటికేషన్. ఎనీవన్ నోస్ వాట్ ఈస్ అథెంటికేషన్? ప్లీజ్. చెప్పాలండి. Logging into any system wherein we get authenticated to that system. I mean, to that application. What is authorization? Authorization is
from the applications, for if we need to log into one of the applications, that application role need to have some kind of entitlement role. I mean, we should have access to that application role so that we can get authorized to application will get authorized. I mean, that's what I understood. Yeah. Like, Okay. Authorization mean completely based on the permissions, and authentication mean like who is able to access and log in the specific application. You can say. Okay. Yeah. ఏదైనా అప్లికేషన్, ఎనీ అప్లికేషన్ మనం యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, ఓకే, యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి లాగిన్ అవుతాం కదండి. ఎనీ అప్లికేషన్ బై యూజింగ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. మనం ఏదైనా అప్లికేషన్కి ఒక యూజర్ నేమ్, ఒక పాస్వర్డ్ ఇచ్చి లాగిన్ అయితే దాన్ని అథెంటికేషన్ అంటాం అనమాట. వెదర్ ఇట్ ఈస్ బై యూజింగ్ MFA, any MFA. What is MFA? Multi-factor authentication. You're right. Apart from password, ఏదైనా ఒక ఎక్స్ట్రా లేయర్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలన్నప్పుడు దాన్ని కూడా మనం అథెంటికేషన్ అంటాం. జనరల్గా సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే ఒక యూజర్ నేమ్, ఒక పాస్వర్డ్ ఇచ్చి లాగిన్ అవ్వడాన్ని అథెంటికేషన్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక బ్యాంక్ అప్లికేషన్ ఉంది, వాట్ ఎవర్ ఈస్ అప్లికేషన్, యూ కెన్ కన్సిడర్ ఎనీ అప్లికేషన్. ఆ అప్లికేషన్కి లాగిన్ అవ్వడానికి యూజ్ చేసే ఒక యూజర్ నేమ్, ఒక పాస్వర్డ్ యూజ్ చేసి లాగిన్ అయితే దాన్ని అథెంటికేషన్ అంటారు. కమింగ్ టు ఆథరైజేషన్, ఆఫ్టర్ లాగిన్ అంటే ఇప్పుడు మనకి సపోజ్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఉంది, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ICICI, HDFC, ఎనీథింగ్, మనం లాగిన్ అవుతాం కదా యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి, దాన్ని అథెంటికేషన్ అంటారు. లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ యూజర్ నేమ్, ఈ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేసి మనం ఏ అప్లికేషన్లో ఉన్న ఫీచర్స్ని యాక్సెస్ చేయడానికి చూసినప్పుడు, అంటే వెదర్ వీ కెన్ యాక్సెస్ ఏ పాస్బుక్ ఆర్ ఏదైనా ఇంటర్నల్గా మనం అక్కడ ఉన్న ఫీచర్స్ని, పాస్బుక్ కానీ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ కానీ ఏమైనా చూడడానికి యూజ్ చేస్తాం కదా, దాన్ని లోపల ఉన్న ఫీచర్స్ని యాక్సెస్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది ఆథరైజేషన్ అనమాట. IAM ఫీచర్స్లో ఫస్ట్ ఫీచర్ లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్. లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ నేను ఆల్రెడీ మీకు ఇప్పుడు డిస్కస్ చేశాను. ఏంటంటే ఒక జాయినర్, మూవర్, లీవర్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ అథెంటికేషన్, అంటే నెక్స్ట్ ఫీచర్ అనమాట. ఒక యూజర్ నేమ్, ఒక పాస్వర్డ్ ఇచ్చి లాగిన్ అయితే దాన్ని అథెంటికేషన్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఆథరైజేషన్, లోపల ఉన్న ఫీచర్స్ని యాక్సెస్ చేస్తే దాన్ని ఆథరైజేషన్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆడిటింగ్ అండి. ఆడిటింగ్ అంటే మీకు ISO 27. ఓకే, జనరల్గా ఏంటంటే ఆర్గనైజేషన్స్ IAMని ఆడిట్ చేస్తారు. అంటే ISO 2700 అనేది ఒక స్టాండర్డ్ అండి. ఇది ఏంటి అంటే వీ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్. ఇప్పుడు US స్టాండర్డ్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, ఇండియా స్టాండర్డ్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఇప్పుడు RBI రెగ్యులేషన్స్ అని ఉంటాయండి. RBI ఏం చెప్తుంది అంటే డేటాని సెక్యూర్గా ఉంచుకోవాలి అని చెప్తుంది. సో డేటా సెక్యూర్గా ఉంచుకోవాలి అంటే మన ఆర్గనైజేషన్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా ISO 27001 అనేది ఫాలో అవుతారు. ఓకే, ISO 27001లో చాలా ఎలా అంటే ఇప్పుడు చాలా కంట్రోల్స్ ఉంటాయండి. వీ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్. ఓకే, ఆ కంట్రోల్స్ ఏంటి అంటే AD యూజర్ ప్రొవిజనింగ్ కంట్రోల్, యూజర్ లీవింగ్ కంట్రోల్, ఆర్ యూజర్ టెర్మినేషన్ కంట్రోల్, ఆర్ యూజర్ మోడిఫికేషన్ ఆర్ కంట్రోల్, పాస్వర్డ్ పాలసీ కంట్రోల్, అలా చాలా కంట్రోల్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఆ కంట్రోల్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు IAM టీమ్ వాళ్ళు ఏమైతే చేస్తారో ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు ఆడిట్ చేస్తారనమాట. ఓకే, దాన్ని ISO 2700 ఇప్పుడు ఇది మీరు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ దీన్ని కూడా IAM అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇది ఎవరు చేస్తారంటే ఆడిట్ టీం వాళ్ళు చేస్తారు, సెక్యూరిటీ టీం వాళ్ళు చేస్తారు. ఓకే, కాకపోతే వాళ్ళకి కావాల్సిన ఎవిడెన్సెస్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు AD క్రియేషన్ ఉంది, మీరు ఒక యూజర్ నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్ ఇచ్చి ఒక యాక్టివ్ డైరెక్టరీ డేటాబేస్లో ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి. క్రియేట్ చేస్తే ఊరికే క్రియేట్ చేయడం అనేది మనకు అవ్వదు. వీ షుడ్ హ్యావ్ అంటే ఒక్కొక్క ఆర్గనైజేషన్లో ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది. ఒక ఆర్గనైజేషన్లో టెంప్లెట్ ఉంటుంది, లేకపోతే ఒక్కొక్క ఆర్గనైజేషన్లో అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి.
ఎలా అంటే మనకు ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. యూజర్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్ అడ్రెస్. ఓకే. ఆ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే వి షుడ్ హావ్ ఎన్ ఎవిడెన్స్. ఓకే. ఆ ఎవిడెన్స్‌ని యూజ్ చేసుకొని, అంటే ఎవిడెన్స్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే మేనేజర్ పర్మిషన్ ఆర్ ఎనీ అదర్ పర్మిషన్స్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ టు క్రియేట్ అకౌంట్. ఓకే. మనకు ఆ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడానికి కొన్ని పర్మిషన్స్ అవసరం ఉంటాయి. అంటే మేనేజర్ వాలిడేషన్ గానీ, ఎనీ అదర్ వాలిడేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఆర్గనైజేషన్ అన్నమాట. సో, అలా క్రియేట్ చేసి దానికి యూజ్ చేసిన ఎవిడెన్సెస్ అన్నీ కూడా ఈ ఆడిటింగ్ టీమ్ వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకొని, వాళ్ళు ఇంటర్నల్‌గా ఈ కంట్రోల్స్ అన్నిటిని సాటిస్ఫై చేస్తారు. ఓకే. సో, ఆ ఎవిడెన్సెస్‌ని కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. నౌ-ఎ-డేస్ ఇన్ ఇంటర్‌వ్యూస్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ దిస్ టాపిక్ ఆల్సో. ఓకే. సో, ఐ హావ్ యాడెడ్ మన సెషన్స్‌లో ఆడిటింగ్ ఎలా చేస్తారు? ఐఎస్ఓ 27001లో ఏ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి? ఎలాంటి ఎవిడెన్సెస్‌ని మనం ప్రొజెక్ట్ చేస్తామన్నది కూడా లాస్ట్ బ్యాచెస్‌లో నేను ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. బట్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ దిస్ బ్యాచ్. ఓకే. ఇవన్నీ కూడా ఐఏఎం ఫీచర్స్ అండి. ఇప్పటి వరకు మనం మాట్లాడుకున్నంతా అసలు ఐఏఎం అంటే ఏంటి? ఐఏఎంలో ఏముంటాయి? ఏం చేస్తాము? అన్నది మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఓకే. వి హావ్ నౌ వి ఆర్ కమింగ్ టు ఆక్టా. ఓకే. ఆక్టా అనేది ఏంటి అంటే ఒక ఐఏఎం టూల్. ఓకే. నేను ఐఏఎం ఇంట్రడక్షన్ ఎందుకు ఇచ్చానంటే, సమ్ పీపుల్ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ఐఏఎం. ఐఏఎం జనరల్‌గా మన ఐఏఎం మెయిన్ మోటో ఏంటి అంటే, రైట్ పర్సన్‌కి రైట్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అన్నది ఐఏఎం మోటో అండి. ఇంకా రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్. ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ఒక కన్సల్టెంట్‌కి ఉన్న యాక్సెస్, మేనేజర్‌కి ఉన్న యాక్సెస్ డిఫరెంట్ ఉంటది. సో, ఐఏఎం టీమ్‌లో ఐఏఎం అనేది ఏం చేస్తదంటే, ఈ అకౌంట్స్‌ని క్రియేట్ చేస్తూ, పాలిసీస్ క్రియేట్ చేస్తూ, ఎవరికి ఎంతవరకు యాక్సెస్ ఉండాలో అంతవరకే యాక్సెస్ వచ్చేలాగా చేయాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది అంటే ఐఏఎం టీమ్ వాళ్ళది. ఓకే. కొన్ని కంపెనీస్‌లో ఏంటి అంటే ఏడీ సెపరేట్ టీమ్ ఉంటది. ఐఏఎం సెపరేట్ టీమ్ ఉంటది. ఆఫ్టా సెపరేట్ టీమ్ ఉంటది. ఓకే. డిఫరెంట్ టీమ్స్ ఉంటాయి. ఏడీ టీమ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, సర్వర్ లెవెల్‌లో సర్వర్ యాక్సెస్ సర్వర్స్‌ని మెయింటైన్ చేయడం, అవన్నీ కూడా చేస్తారు. ఓకే. విండోస్ టీమ్, ఏడీ టీమ్ వాళ్ళు అవన్నీ చేస్తారు. కమింగ్ టు ఐఐఎం టీమ్, హియర్ ఆల్సో వి హావ్ L1, L2, L3 లెవెల్స్. ఓకే. L1 టీమ్ వాళ్ళు ఆహ్, చిన్న చిన్న టాస్క్‌లు అలాంటివన్నీ చేస్తారు. L2 అండ్ L3 లెవెల్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఈ అకౌంట్స్‌ని క్రియేట్ చేయడం, యూజర్స్‌ని క్రియేట్ చేయడం, ఈ మెయిల్ బాక్సెస్‌ని క్రియేట్ చేయడం, లేపోతే O365, అజూర్ ఏడీ ఇలా డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ అన్ని క్లౌడ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ ప్లస్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ డేటాబేస్‌ని కూడా వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఆక్టా అనేది మనం నేర్చుకున్నాం కాబట్టి, ఆక్టాలో ఏం చేస్తామంటే, ఇక్కడ కూడా మనం ఐఏఎం టూల్ ఆక్టాలో కూడా ఏం జరుగుతుంది అంటే, మనకిక్కడ సేమ్ ఇవే ఫీచర్స్ ఉంటాయి. ఓకే. లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్‌మెంట్ ఆర్ లైఫ్ సైకిల్ ఆపరేషన్స్‌ని చూస్తాం. జాయినర్, మూవర్, లీవర్, అథెంటికేషన్ చేస్తాము, ఆథరైజేషన్ చేస్తాము, ఆడిటింగ్ కూడా చేస్తారు. ఓకే. ఆడిటింగ్ కూడా చేస్తారు. ఇక్కడికొచ్చినప్పుడు ఎక్స్‌ట్రాగా ఉన్నవి ఏంటి అంటే, మనం అప్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ అప్లికేషన్స్‌ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. అప్లికేషన్స్‌ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేట్ అంటే ఏంటంటే, ఆక్టా యొక్క మెయిన్ ఫీచర్ ఏంటంటే, ఇవన్నీ చేస్తూ అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తది. వాట్ ఈస్ అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ ఆక్టా? ఎనీవన్ హావ్ ఎనీ ఐడియా ఆన్ దిస్? జస్ట్ మీరు సెషన్‌కొచ్చే ముందు చూసుంటారు కదా! అసలు ఆక్టా అంటే ఏంటి? ఆక్టాలో ఏం చేస్తారు? ఆక్టా దేనికోసం యూజ్ చేస్తారని ఏదైనా ఐడియా ఉందండి మీకు? యెస్. ఎనీవన్? యూ కెన్ పుట్ యువర్ ఒపీనియన్స్. యాహ్! టెల్ మీ. చెప్పాలండి. అంటే ఆక్టా మెయిన్‌గా దేనికోసం? అసలు ఆక్టా పర్పస్ ఏంటి? ఆర్గనైజేషన్స్ ఎందుకు ఆక్టాని యూజ్ చేస్తారు? అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్, ఐ యామ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ ఇంటిగ్రేషన్ పాయింట్స్‌ని నేను ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నానండి. అంటే అప్లికేషన్‌తో ఇక్కడ ఏంటి సంబంధం? అప్లికేషన్‌ని ఏం చేస్తారు ఆక్టా వాళ్ళు? చెప్పాలండి. వెదర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ దట్ ఈస్ నో ప్రాబ్లమ్. బట్ జస్ట్ పుట్ యువర్ ఒపీనియన్స్. Users
క్రియేట్ చేసినప్పుడు అప్లికేషన్స్ యాక్సెస్ చేస్తారు కదా! లాగిన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు అప్లికేషన్స్‌తోని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు. యూజర్స్ క్రియేట్ చేస్తారు కదా! ఐడీ క్రియేషన్ అవుతది కదా! అప్పుడు అప్లికేషన్స్‌తోని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారన్నట్టు. అప్పుడు దే నీడ్ టు యూజర్స్ లాగిన్ కావడానికి టు యాక్సెస్ దోస్ అప్లికేషన్స్ విచ్ ఆర్ ఓకే. రిక్వైర్డ్. యాహ్! మీరు చెప్పినట్టు యూజర్స్‌ని అప్లికేషన్స్ యాక్సెస్ చేస్తారు యూజర్స్. ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ దేనికోసం చేస్తాము అంటే, ఆక్టా అనేది ఒక టూల్ అండి. ఓకే. ఇప్పుడు నేను అడ్మిన్ ఆర్ డెవలపర్ అయితే ఆక్టాలో నేను అప్లికేషన్‌ని ఇంటిగ్రేట్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ కన్సిడర్ ఏబీసీ అప్లికేషన్. ఓకే. ఏబీసీ అనే ఏదో ఒక అప్లికేషన్‌ని వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ సర్వీస్ నౌ ఆర్ ఎ సేల్స్ ఫోర్స్ ఆర్ వాటెవర్ ఇట్ ఈస్ వర్క్‌డే ఆర్ O365 ఎనీ అప్లికేషన్. నేను అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేట్ చేశాను. అసలు అప్లికేషన్ ఎందుకు ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాము? ఓకే. ఎందుకు ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాము అంటే, ఇప్పుడు ఒక టీమ్ ఉందండి. ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది. ఓకే. ఆ ప్రాజెక్ట్‌లో చాలా అప్లికేషన్స్ వాడతారు. ఓకే. ఒక 20 అప్లికేషన్స్ వాడారనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాజెక్ట్‌లో. ఆ ప్రాజెక్ట్‌లో వాడిన 20 అప్లికేషన్స్ కూడా ఒక యూజర్ నేమ్, ఒక పాస్వర్డ్, ఒక యూజర్ నేమ్, ఒక పాస్వర్డ్, ఒక యూజర్ నేమ్, ఒక పాస్వర్డ్ అలా 20 అప్లికేషన్స్‌కి ఒక యూజర్ నేమ్స్ అండ్ పాస్వర్డ్స్ ఉంటాయి. ఓకే. ఇలా మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు ప్రతి అప్లికేషన్‌కి యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అనేది ప్రతిసారి ఇచ్చుకుంటూ ఉండాలి లాగౌట్ అయిపోయినప్పుడల్లా. ఓకే. అంటే మనం సైన్ ఔట్ అయిపోయినప్పుడల్లా మనం యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఇచ్చుకుంటూ ఉండాలి కదా! సో, ఆక్టా మెయిన్ ఫీచర్ ఏంటి అంటే, ఆక్టాలో గాని మనం అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేట్ చేసేసి యూజర్‌కి యాక్సెస్ ఇస్తే, హి కెన్ యాక్సెస్ విత్ ఎ సింగిల్ సెట్ ఆఫ్ క్రెడెన్షియల్స్. దాన్నే సింగిల్ సైన్ ఆన్ అంటారు. ఎస్ఎస్ఓ అంటారు. ఎస్ఎస్ఓలో ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఇప్పుడు మనం ఆక్టాకి లాగిన్ అయ్యాం. ఒక యూజర్ నేమ్, ఒక పాస్వర్డ్. ఇప్పుడు మీరే ఉన్నారు. నేనేం చేశానంటే, నేను ఆక్టా అడ్మిన్ ఆర్ డెవలపర్ అనుకోండి. నేనేం చేస్తానంటే, మీకు సర్వీస్ నౌ అప్లికేషన్ అనేది నేను ఆక్టాది ఇంటిగ్రేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఎవరికైనా యూజర్స్‌కి యాక్సెస్ కావాలి అంటే, ఆ అప్లికేషన్‌కి నేను ఆ యూజర్‌కి యాక్సెస్ ఇస్తే, అప్లికేషన్ ఆక్టా యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అనేది ఒకటి జనరేట్ చేసి, ఎవరికైతే యాక్సెస్ కావాలో వాళ్ళకి ఆక్టా యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఇస్తే, వాళ్ళేం చేస్తారంటే, లాగిన్ అయిన వెంటనే ఆక్టా ఓపెన్ చేసి, ఒక యూజర్ నేమ్, ఒక పాస్వర్డ్‌తో ఆక్టా ఓపెన్ చేసి పెట్టుకుంటే, ఏ ఏ అప్లికేషన్స్‌కి యూజర్‌కి యాక్సెస్ అయ్యున్నాదో, లోపల ఆ అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళకి కనిపిస్తాయి. అప్లికేషన్స్ లిస్ట్‌లో. యూజర్ యూజర్ డాష్‌బోర్డ్ డిఫరెంట్‌గా ఉంటది. అడ్మిన్ ఆర్ డెవలపర్ డాష్‌బోర్డ్ అనేది డిఫరెంట్‌గా ఉంటది. అవన్నీ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను ఎలా చేస్తామని టుమారో డెమోలో, సెకండ్ డెమోలో. టుడే జస్ట్ మీకు ఆక్టా అంటే ఎలా ఉంటది అవుట్‌లైన్ చూపించి, రేపు నేను టూల్‌లో ఇప్పుడు ఈరోజు చెప్పిందంతా కూడా టూల్‌లో మనం ఏం చేస్తున్నాం అన్నది కూడా మీకు వివరంగా చూపిస్తా. ఓకే. ఫస్ట్ ఫీచర్ అనేది సింగిల్ సైన్ ఆన్ అండి. అంటే ఏంటి అంటే, ఆక్టాకి లాగిన్ అయ్యాక మీకు పర్టిక్యులర్‌గా ఒక పర్సన్‌కి ఏ ఏ యాక్సెస్‌లున్నాయో, ఆ యాక్సెస్ ఉన్న అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా ఆక్టా ఓపెన్ చేసాక కనిపిస్తాయి. మీరు ఆక్టా ఫస్ట్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ యూజ్ చేసి లాగిన్ అయిన తర్వాత, ఏ అప్లికేషన్‌కి కూడా యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్‌గా ఒక సింగిల్ క్లిక్ ఇస్తే, అంటే అప్లికేషన్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా యాప్‌లో మొబైల్‌లో ఒక అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఎలాగైతే మీరు దాని పైన హోల్డ్ చేసి కర్సర్ హోల్డ్ చేసి మీరు ప్రెస్ చేస్తే అప్లికేషన్ ఎలా అయితే ఓపెన్ అవుతుందో, అదే విధంగా అప్లికేషన్ అనేది ఓపెన్ అయిపోద్దనమాట. విత్ ఎ సింగిల్ సెట్ ఆఫ్ క్రెడెన్షియల్స్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. అంటే ఒకసారి ఆక్టా యూజ్ చేసి యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఇచ్చి లాగిన్ అయితే లోపల ఎన్ని అప్లికేషన్స్ ఉన్నా కూడా మీరు సింగిల్ సెట్ ఆఫ్ క్రెడెన్షియల్స్ యూజ్ చేసి లాగిన్ అవుతారు. దాన్నే సింగిల్ సైన్ ఆన్ అంటారు. ద మెయిన్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఆక్టా ఈస్ సింగిల్ సైన్ ఆన్. ఓకే. ఇప్పుడు ఎందుకు ఆర్గనైజేషన్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తారంటే, విత్ ఎ ఒకే యూజర్ నేమ్, ఒకే పాస్వర్డ్‌తో విత్ ఎక్స్‌ట్రా లెవెల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా అథెంటికేషన్ మేనేజ్ చేస్తుంది ఆక్టా, ఆథరైజేషన్ మేనేజ్ చేస్తుంది, జాయినర్, మూవర్‌లో ఎవర్ కాన్సెప్ట్ మేనేజ్ చేస్తుంది, పాలిసీస్, పర్మిషన్స్‌ని మేనేజ్ చేస్తుంది, మెయిల్ బాక్స్ మేనేజ్ చేస్తుంది. ఓకే. ఈవెన్ ఏడీని కూడా ఆక్టా మేనేజ్ చేస్తదండి. ఓకే. ఎలా అంటే ఇప్పుడు యాక్టివ్ డైరెక్టరీలో యూజర్స్ అన్నీ క్రియేట్ అవుతారు కదా! ఏడీ టీమ్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారు కదా! మనం ఏం చేస్తామంటే
ఈ ఆక్టాకి ఏడి ఇప్పుడు మనం ఎలా అయితే అప్లికేషన్స్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటున్నామో ఆక్టాలోకి, సేమ్ ద వే ఏడీని కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఉన్న యూజర్స్ అందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చేస్తారనమాట. మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసుకొని పుల్ చేసుకుంటాం. పుల్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఏడీలో క్రియేట్ చేసిన ఏడీ టీం వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన యూజర్స్ అందరూ ఆక్టాలోకి వస్తారు. ఎప్పుడు వస్తారు? ఆక్టాని మనం ఏడీతో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఏడీతో ఇంటిగ్రేట్ చేయగానే ఏడీలో ఉన్న యూజర్స్ అందరూ ఆక్టాలోకి వచ్చేస్తారు. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు ఆక్టాలో యూజర్స్ ఉన్నారు. ఎలా ఉన్నారు? ఏడీ టీం వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారు. ఏడీ టీం వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన యూజర్స్ అన్ని మనం ఆక్టాలోకి పుల్ చేసుకున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఆక్టాలో యూజర్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఈ యూజర్స్ ఎవరికైనా అప్లికేషన్స్ కావాలి అంటే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మనకి మనకి ఏదైనా ఒక టీం వాళ్ళు మాకు ఈ అప్లికేషన్ ఆక్టాతో ఇంటిగ్రేట్ చేయండి అని రిక్వెస్ట్ పెడితే మనం ఇప్పుడు సర్వీస్ నౌ ఉంది. సర్వీస్ నౌతో మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసాం ఆక్టాని. ఓకే, ఇంటిగ్రేట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్న యూజర్స్ ఉన్నారు కదా, ఈ యూజర్స్ అనే వాళ్ళు ఎవరికైతే యాక్సెస్ కావాలో ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్కి మనం యాక్సెస్ ఇస్తామన్నమాట. ఓకే, అలా మనం ఇందులో ఇంకా చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయండి. అంటే ప్రొవిజనింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అని చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. వర్క్ ఫ్లోస్ అని చెప్పి, ఇంకా సెక్యూరిటీ అంటే మనం పాలసీస్ క్రియేట్ చేయడానికి, సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయడానికి చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం ఐఏఎంలో ఉన్న ఫీచర్స్ అన్నీ చేస్తూ ఈ అథెంటికేషన్, ఆథరైజేషన్, ఆడిటింగ్, పర్మిషన్స్, పాలసీస్ ఇవన్నీ చేస్తూ ఎక్స్ట్రాగా మన అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేషన్, ప్రొవిజనింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం ఆక్టాలో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాము. ఒక యూజర్కి యాక్సెస్ ఇస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, ఒక సర్వీస్‌లో అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేట్ చేసాం. ఒక యూజర్కి యాక్సెస్ ఇచ్చాం. ఓకే, ఆక్టాలో. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఏదైనా యూజర్‌లో ఏదైనా చేంజ్ వచ్చిందనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ నేమో, లాస్ట్ నేమో లేకపోతే యూజర్ వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి ఆర్గనైజేషన్‌లో. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రొవిజనింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది మనం ఎనేబుల్ చేస్తే ఆక్టాలో యూజర్ ఆక్టాలో డీయాక్టివేట్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్‌గా అప్లికేషన్‌లో కూడా డీయాక్టివేట్ అయిపోతాడు. యూజర్ ఇక్కడ ఏదైనా లాస్ట్ నేమ్ గాని, ఫస్ట్ నేమ్ గాని చేంజ్ అయిందనుకోండి, అప్లికేషన్‌లో కూడా చేంజ్ అయిపోతాడనమాట. ఆ విధంగా అప్లికేషన్ టీమ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫుల్ కంట్రోల్ మనకిచ్చేస్తారు. ఎందుకంటే మన దగ్గర అన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. మనం సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయగలం. ఎందుకంటే ఏ యూజర్ కూడా వితౌట్ యాక్సెస్ అప్లికేషన్‌ని యాక్సెస్ చేయలేడు. సో, మనం సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయగలం, అథెంటికేషన్ చేయగలం, ఆథరైజేషన్ చేయగలం, అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేషన్స్ చేయగలం, ప్రొవిజనింగ్ చేయగలం. ఓకే, మనం ప్రాసెస్‌ని ఆటోమేట్ కూడా చేయగలం త్రూ వర్క్ ఫ్లోస్. ఓకే, ఇంకా మనం ఏపీఐ మేనేజ్మెంట్ కూడా చేయగలం ఆక్టాతో. అన్ని ఫీచర్స్‌ని మనం చేయగలమండి. ఇలా డిఫరెంట్‌గా అన్నీ చేయగలం కాబట్టి అప్లికేషన్ టీమ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇనీషియల్‌గా మనతో కనెక్ట్ అయిపోతారనమాట. కనెక్ట్ అయిపోయి మనకి మనం ఒక అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే మనకి ఏమేం కావాలో ఆ రిక్వైర్మెంట్ అంతా మనం చెప్పుకుంటాం. ఆ రిక్వైర్మెంట్ అంతా మనం అడిగి వాళ్ళకి మనం అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనం వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుంటాం. తీసుకొని ఇంటిగ్రేట్ చేశాక ఈ ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా మనమే మేనేజ్ చేస్తామనమాట. వాళ్ళకేం సంబంధం ఉండదు. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఒక సింగిల్ సైన్ ఆన్ అనేది యాహ్! అనదర్ ఫీచర్ ఈస్ మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక సింగిల్ సైన్ ఆన్ అనేది సక్సెస్‌ఫుల్ అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా అకౌంట్ అనేది ఆక్టాలో ఉండాలి. యూజర్ అకౌంట్ ఆక్టాలో ఎలా ఉంటది? మనం ఆక్టాలో అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు. లేదా యూజర్‌ని ఏడీ నుంచైనా తెచ్చుకోవచ్చు. మనకి ఏడీ టీమ్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి పెడతారు కదా, మనం ఏడీ నుంచైనా తెచ్చుకోవచ్చు. లేదా ఆక్టాలో అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు. అలా ఒకటి. ఓకే, ఇప్పుడు అప్లికేషన్ టీమ్ వాళ్ళు ఇప్పుడు సర్వీస్ నౌ, సేల్స్ ఫోర్సో లేకపోతే O365 వర్క్ డే డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏఐనా అప్లికేషన్ అంటే మనకి యూజర్‌కి కావాల్సిన ఏ అప్లికేషన్ అయినా కూడా అప్లికేషన్ టీమ్ వాళ్ళు కూడా యూజర్ అకౌంట్‌ని వాళ్ళ దాంట్లో క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఓకే, వాళ్ళ దాంట్లో కూడా అకౌంట్ ఉండాలి. ఆక్టా టీమ్‌లో కూడా అప్లికేషన్‌లో కూడా అకౌంట్ ఉండాలి. అప్పుడే సింగిల్ సైన్ ఆన్ అనేది సక్సెస్‌ఫుల్ అవుతుంది. ఇక్కడ సింగిల్ సైన్ ఆన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే యూజర్ అనేవాడు ఆక్టాకి లాగిన్ అయిన తర్వాత ఒక యూజర్ నేమ్, ఒక పాస్వర్డ్ ఇస్తే ఆక్టా అప్లికేషన్ లాగిన్ చేసి పెట్టుకుంటాడు వాడు స్క్రీన్ పైన. లోపలికి లాగిన్ అయిన తర్వాత ఒక యూజర్ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు మీలోనే ఎవరో ఒకరిని ఒక యూజర్‌గా కన్సిడర్ చేసుకుంటే
నేను అడ్మిన్ ఆర్ డెవలపర్ అయితే నేను మీకు యాక్సెస్ ఇస్తే లోపల అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. మీరు ఆక్టాకి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి లాగిన్ అయితే లోపల అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. ఏ అప్లికేషన్ పైన క్లిక్ చేసినా మీరు వితౌట్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఆక్టాని యాక్సెస్ చేసుకుంటారనమాట. ఆ ఫీచర్ని మనం కల్పిస్తూ ఇవన్నీ కూడా మేనేజ్ చేస్తాం. ఓకే. మెయిన్గా మనం ఆక్టాలో ఏం చేస్తాము అంటే ఇవి ఫీచర్స్ అండి. ఓకే. ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ గైస్? టెల్ మీ. ఇప్పుడు పింగ్ ఫెడరేటరీ పింగ్ డైరెక్టరీ అని ఉంటది. అట్లనే ఆక్టాకి ఏమైనా డైరెక్టరీ ఉందా? అంటే అన్ని యూనివర్సల్ డైరెక్టరీ అని ఉంటుందండి. యూనివర్సల్ డైరెక్టరీ యూఎన్. యూనివర్సల్ డైరెక్టరీ ఏంటి అంటే అది క్లౌడ్లో డైరెక్ట్గా ఆక్టా టీమే మేనేజ్ చేస్తారు. ఆక్టా మనకి ఇప్పుడు మనం వర్క్ చేసేది ఆక్టా టెనెంట్లో వర్క్ చేస్తాం కదా. సో ఆక్టా కంపెనీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు మనము వాళ్ళ ఫీచర్స్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం. డైరెక్ట్గా మనకు ఆక్టా కంపెనీ అని ఒకటి ఉంటుంది కదా. అది బ్యాక్ ఎండ్లో మన ఆక్టాని క్లౌడ్తో కనెక్ట్ చేసి వాళ్ళు అక్కడ యూనివర్సల్ డైరెక్టరీ మేనేజ్ చేస్తారు. బట్ వీ వోంట్ మేనేజ్ ఎనీథింగ్ దేర్. ఓకే. Yeah. ఓకే. అంటే మనకి యాక్సెస్ ఉంటుందా మరి నో యూజర్స్ని? నో యూజర్స్ని మన టెనెంట్లో మనం ఏమైతే చేస్తామో అవే అక్కడ యూనివర్సల్ డైరెక్టరీలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయండి. ఓకే. Yeah. టెనెంట్ Yeah. అంటే ఏంటి ఇక్కడ? టెనెంట్ And వాట్ యు మీన్ బై టెనెంట్? టెనెంట్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఒక స్పేస్ కావాలి కదండి. మనము ఇప్పుడు ఈ ఆపరేషన్స్ అన్ని పెర్ఫామ్ చేయడానికి మనకు ఒక స్పేస్ కావాలి. సో మనం ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఆక్టాలో. ఇప్పుడు మనకి ఎజూర్కి లేకపోతే వాటెవర్ ఇట్ ఈస్, మనం ఇప్పుడు ఒక జీమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని జీమెయిల్ ఎలా యాక్సెస్ చేస్తున్నామో సేమ్ ద వే మన ఆక్టా అప్లికేషన్స్లో మనకు ఒక అకౌంట్ ఉంటేనే కదా మనం ఈ ఫీచర్స్ అన్నిటిని మనం యాక్సెస్ చేయగలం. ఓకే. ఓకే. యాహ్! ఇట్స్ లైక్ క్రియేటింగ్ ఎన్ అకౌంట్, రైట్? అకౌంట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటే మనకు ఒక స్పేస్ క్రియేట్ అవుతుంది. మనకు ఒక ఐడి ఉంటుంది, టెనెంట్ ఐడి. ఆ ఐడి యూజ్ చేసుకొని మనం లాగిన్ అవుతాం. ఆ యూఆర్ఎల్‌ని యూజ్ చేసుకొని యూ కెన్ యాక్సెస్ ఓకే. టూల్ యాక్సెస్. ఈవెన్ ఇప్పుడు సర్వీస్ నోలో కూడా ఐ థింక్ దే ఆల్సో హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఎస్ఎస్ఓ కదా. ఎస్ఎస్ఓ రిలేటెడ్ టూల్ ఉంది కదా వాళ్ళకి సర్వీస్ నో అప్లికేషన్కి. సర్వీస్ నో అప్లికేషన్స్ కూడా మేము ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నామండి. అంటే ఎస్ఎస్ఓ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తారేమో కానీ ఈ ఫీచర్స్ అన్నీ మెయింటైన్ చేయరు. బట్ ఇప్పుడు కూడా ఏంటి అంటే సర్వీస్ నో అనేది ఆక్టాతోనే ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే సెక్యూరిటీ అనేది వాళ్ళుగా యాక్సెస్ చేసుకోలేరు. అంటే సెక్యూరిటీ అనేది ఉండదు. సో అప్లికేషన్‌ని మేము ఇంటిగ్రేట్ మనం అదే జనరల్‌గా రియల్ టైమ్‌లో జరిగేది ఏంటంటే సర్వీస్ నో అప్లికేషన్ కూడా ఆక్టాతో ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది. ఈ ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళు కూడా యాక్సెస్ చేస్తున్నారు. ఓకే. యాహ్! వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ ఎనీ డౌట్స్? చెప్పండి. మిగతా వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? యాహ్! గైస్ చెప్పాలి. మేడం ఇది ఫ్రీ వర్షనా లేకపోతే ట్రయల్ వర్షన్, లైక్ పెయిడ్ సర్వీసా లేకపోతే వీ కెన్ డు ఓపెన్ పెయిడ్ సోర్స్ టూల్ సర్వీస్ టైపా ఏం లేకపోతే కాదండి. ఎలా యాక్సెస్ చేయాలో నేను చెప్తాను మీకు. యూ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రీలీ. అయితే ఇది పెయిడ్ సర్వీస్ అయితే కాదు, నార్మల్ ఫ్రీగా వీ కెన్ డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. ఫ్రీగానే మీరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఫ్రీ టెనెంట్. 1 మంత్ ట్రయల్ యాక్సెస్ ఉంటుందండి. చెప్పాలండి. ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ స్పీక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ రిలేటెడ్ టు ఈరోజు చెప్పిన సెషన్‌లో డౌట్ ఉన్నా లేకపోతే డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, ఎనీ అదర్ డౌట్స్ ఆల్సో యూ కెన్ స్పీక్ విత్ మీ. యాహ్! టెల్ మీ. యాహ్! 1 బై 1 ప్లీజ్. చెప్పాలండి. ఇప్పుడు సేల్ పాయింట్ సేబియన్ టూల్స్ ఉన్నాయి కదా. అది ప్రొవిజనింగ్ ఎంటైటిల్మెంట్ రోల్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాం కదా. ఐఏజీ టూల్స్ కదా అవి. ఈవెన్ సేల్ పాయింట్‌లో కూడా అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేషన్స్ అవన్నీ చేస్తాం మనం. ఓకే. యాహ్! ఓన్లీ ఎంటైటిల్మెంట్స్ యాక్సెస్ కోసం కదా క్రియేట్ చేస్తాం దానికి.
అంటే అప్లికేషన్ ఆ యాక్సెస్. వాటితో పాటు అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ కూడా చేస్తాం మనం అందులో. ఓకే. ఓకే. సేమ్ ఈ ఆక్టాలా కూడా పనిచేస్తదా ఆ టూల్స్ అవి? అవి కూడా పనిచేస్తాయండి సేమ్ ఆక్టాలానే. ఓకే. డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ అంతే. ఓకే. బట్ ఏమైనా ఎస్. ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ మనం అంటే టికెట్ క్రియేట్ చేస్తే ఆక్టా రెస్పాండ్ అవుతదా? ఆక్టా కంపెనీ వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవుతారా? ఎట్లా హౌ డు వి అప్రోచ్ దెమ్? ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనకి జనరల్‌గా 95% ఇష్యూస్ మనం రిజాల్వ్ చేస్తాం. 5% ఇష్యూస్ ఇఫ్ వి ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రిజాల్వ్ ఏవైనా సర్వీసెస్ అనేవి డౌన్ ఉన్నా, అంటే ఇప్పుడు చాలా సర్వీసెస్ ఉంటాయి కదా! ఆక్టా సర్వీసెస్ ఏమైనా డౌన్ ఉంటే వి విల్ డిస్కస్ ఇంటర్నల్లీ విత్ ద టీమ్ అండ్ ద మేనేజర్ అండ్ ద హైయర్ లెవెల్ ఆల్సో. ద వాళ్ళ పర్మిషన్స్ తీసుకొని వి విల్ డ్రాప్ ఎ మెయిల్ టు దెమ్ అండ్ దే విల్ రెస్పాండ్ అకార్డింగ్‌లీ. ఓకే. దట్స్ ఓన్లీ త్రూ మెయిల్ యాక్సెస్, ఈమెయిల్ యాక్సెస్. యాహ్! ఓన్లీ అంతే. త్రూ మెయిల్ యాక్సెస్. అంటే మనము ఆక్టా ఆహ్, ఆహ్, మెయిల్ చేయొచ్చు. లేకపోతే ఆక్టా టికెట్ రైజ్ చేయొచ్చు. ఓకే. హ్మ్. తొందరనే యాహ్! రెస్పాండ్ అవుతారా వాళ్ళు? అంటే అవుతారండి. అవుతారు. ఓకే. అవి చాలా రేర్ కేసెస్ అండి. మనం ఆక్టా టీమ్‌తో కనెక్ట్ అయ్యి ఇష్యూని రిజాల్వ్ చేసుకోవడం అన్నది చాలా రేర్ కేసెస్. ఎప్పుడైనా సర్వీసెస్ డౌన్ ఉంటే మాత్రమే అలాంటివి జరుగుతాయి. ఓకే. ఈ ఆక్టా అప్లికేషన్స్ అన్నీ దేని మీద బిల్డ్ చేసినారు? అంటే సర్వర్ బేస్డా లేకపోతే ఏం బ్యాక్ ఏంటి? ఎండ్ సర్వరేనండి. ఓకే. అంటే ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాలి మనం అప్లికేషన్ సైడ్ అహా! నుంచి. మనం ఏం మేనేజ్ చేయమండి సర్వర్స్‌ని. డైరెక్ట్‌గా మనకి ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నాను కదా! ఓవరాల్ మనకి మెయిన్ ఆక్టా టీమ్ ఉంటుంది కదా! ఆక్టా టీమ్ వాళ్ళు మనకొక స్పేస్ ఇచ్చిస్తారు. ఆ స్పేస్‌లోనే మనం వర్క్ చేసుకోవడమే తప్ప బ్యాక్ ఎండ్‌లో అది క్లౌడ్‌కి, సర్వర్స్‌కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటది. బట్ వి డోంట్ హావ్ ఎనీ కనెక్షన్ విత్ ద క్లౌడ్ అండ్ ద సర్వర్స్. మనం జస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఒక బ్యాంక్ అప్లికేషన్‌లో ఎలా అయితే మనం అన్ని ఫార్మ్స్ ఫిల్ చేస్తామో, ఆ విధంగా డీటెయిల్స్ ఇచ్చి ఇంటిగ్రేట్ చేయడమే. ఓకే. అంతే తప్ప మనం ఇక్కడ బ్యాక్ ఎండ్‌లో సర్వర్‌తో గాని, క్లౌడ్‌తో గాని ఏం కనెక్ట్ అవ్వం. మరి ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తాము ఆక్టా బేస్డ్ మనకి ఇప్పుడు టెనెంట్‌లోనే మేనేజ్ చేయాలి. ఓకే. ఓకే. ఆహా! అంటే మనం ఏం పోర్టల్ చేయాలన్నా ఉంటది. కూడా ఆక్టా పోర్టల్. పోర్టల్‌లోనే ఆ! ఓకే. ఆక్టా పోర్టల్‌లోనే టెనెంట్‌లోనే మేనేజ్ చేస్తాం తప్ప, మనం బ్యాక్ ఎండ్‌లో టచ్ చేయాల్సింది ఏమి ఉండదండి. ఓకే. యాహ్! ఇట్స్ ఐ విల్ సేమ్ చెప్పండి. ఇంకా అజ్యూర్ లాగానే ఇది కూడా. అజ్యూర్ ఎంట్రీ ఐడి లాగానే కదా ఆ! ఆక్టా కూడా? అలానండి. ఓహ్! అలానేనండి. ఓకే. యాహ్! వంశీవర్ధన్, డూ యూ హావ్ ఎనీ డౌట్స్? ప్లీజ్ చెప్పాలండి. ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు యువర్ మీ చెప్పండి వంశీ. యాక్చువల్‌గా డ మీరు చెప్పారు గదా! ఏఎం టూల్స్ అంటే కొన్ని సేల్ పాయింట్, ఆక్టా హ్మ్. అండ్ పింగ్ అండ్ వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయగలరా కొంచెం? యాహ్! డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటంటే అండి ఆహ్, అన్ని అప్లికేషన్స్, అన్ని ఫీచర్స్‌ని ఆహ్, యాక్సెప్ట్ చేస్తదండి. కాపోతే ఆక్టా అనేది మోర్ సెక్యూరిటీ పర్పస్‌గా చూస్తే సేల్ పాయింట్‌తో కంపేర్ చేస్తే ఆక్టాలో వి హావ్ మోర్ సెక్యూరిటీ. ఓకే. ఆ పాలిసీస్ గాని ఇవన్నీ కూడా. ఎంట్రా ఐడీ అనేది కంప్లీట్‌గా అది అజ్యూర్ ప్రొడక్ట్ అండి. అది డిఫరెంట్. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రొడక్ట్ డిఫరెన్షియేషన్, తర్వాత ప్రైస్ డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటది. ప్రైస్ హుహు. డిఫరెన్షియేషన్ అంటే ఆక్టాకి, సేల్ పాయింట్‌కి, అజ్యూర్ ఐడీకి ప్రైస్ డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటది. ఇంకా అజ్యూర్ ఐడీలో కొంచెం పా పాస్ అంటే ఎంట్రా ఐడీలో పాస్‌వర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయడం అవన్నీ కూడా కొద్దిగా ఈజీ. టూల్స్‌తో కంపేర్ ఓకే. చేస్తే పాస్‌వర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయడం ఎంట్రా ఐడీలో కొంచెం ఈజీ. సెయిల్ పాయింట్‌కొస్తే కొంచెం కాంప్లెక్స్ ఎన్వైర్న్‌మెంట్ అండి. అంటే ఇప్పుడు మన ఆఫ్టర్ టూల్‌లో ఉన్న ఈజీగా మనం యాక్సెస్ చేసుకునే విధంగా ఉండదనమాట. అక్కడ ఎన్వైర్న్‌మెంట్ అనేది కొంచెం కాంప్లెక్స్. ఓకే. ఓకే. అక్కడ సేల్ పాయింట్‌లో కొంచెం కోడ్ రాయాల్సుంటది. ఆక్టాలో ఏంటంటే కోడ్ ఏం రాయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓహ్! ఓకే. యాహ్! సో, ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తారు కోడ్ రాయకుండా? వర్క్ ఫ్లోస్ త్రూ చేస్తారా? వర్క్‌ఫ్లోస్ ఆటోమేషన్ ఒకటుందండి. వి హావ్ డెవలప్‌మెంట్ ఆల్సో ఇన్ ఆక్టా. అంటే అది ఎలా అంటే
ఈ డెవలపర్ ఇక్కడ డెవలపర్ అడ్మిన్ అని ఏం సపరేట్గా ఉండదండి. అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇవన్నీ చేసిన వాళ్ళనే ఆఫ్టర్ డెవలపర్ అంటారు. కోడ్ పరంగా వచ్చినప్పటికి ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనకి ఒక జావా డెవలపర్ కానీ ఒక పైథాన్ డెవలపర్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ స్కేలా డెవలపర్ ఎవరైనా కూడా వాళ్ళు ఇప్పుడు మనం ఎలా అయితే ఆక్టాలో ఒక అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ సెటప్ చేస్తున్నాం కదా, ఒక అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం కదా, సేమ్ ద వే ఇప్పుడు సర్వీస్ నౌనే నేను ఇంటిగ్రేట్ చేయాలని చూసాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లేకపోతే సేల్స్ ఫోర్స్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలని చూసాను అనుకో, వాళ్ళు కూడా కొన్ని ఫీచర్స్ని వాళ్ళ దాంట్లో ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి. అంటే కొంత ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ పార్ట్ వాళ్ళకి కూడా ఉంటుంది. మనం ఆక్టాలో ఎలా అయితే చేస్తామో కొన్ని డీటెయిల్స్ తీసుకొని సేమ్ ద వే మన ఆక్టాని సెటప్ చేసుకోవాలి, మనతో ఇంటిగ్రేట్ అవ్వాలి అంటే అప్లికేషన్ టీమ్ వాళ్ళు కూడా మనకి కొన్ని డీటెయిల్స్ అడుగుతారనమాట. ఆ డీటెయిల్స్ తీసుకొని వాళ్ళు ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవడానికి మన దగ్గర నుంచి కొన్ని డీటెయిల్స్ అడుగుతారు. మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేసిన తర్వాత మనం ఆ డీటెయిల్స్ ఇస్తాము. వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ సైడ్ నుంచి కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకుంటారు. సో ఆ కాన్ఫిగరేషన్ చేయడానికి కావాల్సిన సెటప్ని వాళ్ళు క్రియేట్ చేయాలి అంటే వాళ్ళకి ఒక డెవలపర్ ఉండాలన్నమాట. సో ఆ డెవలపర్‌కి కావాల్సిన ఇన్‌పుట్స్‌ని మనం ఇవ్వాలి కదా! సో ఆ ఇన్‌పుట్స్ వాళ్ళు కోడ్ రాసేటప్పుడు మనం అర్థం చేసుకొని ఆ ఇన్‌పుట్స్‌ని ఇచ్చే విధంగా మనం ఉండాలి. అంతే తప్ప మనమేమి కోడ్ రాసి మనమేమి కోడ్ అనేది రాయం. కాకపోతే వాళ్ళు అడిగే ఇన్‌పుట్స్‌ని మనం ఇవ్వగలగాలి. యాహ్! ఓకే. ఓకే. ఏం తేజ అంటే డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్ ఏం యూజ్ చేస్తారు ఆక్టాలో? యాహ్! అంటే ఆక్టోలో డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్ ఏంటి అంటే సామెల్, ఎస్‌డబ్ల్యూఏ, ఓఏడీసీ, ఏపీఐ సర్వీసెస్. ఓకే. సామెల్ అంటే సెక్యూరిటీ అసెర్షన్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అండి. ఇక్కడ ఇందులో ఎక్స్‌చేంజ్ ఎలా అంటే కంప్లీట్‌గా ఎక్స్ఎంఎల్ ఉంటుంది. ఓఏడీసీలో ఏంటి అంటే ఎండ్ పాయింట్స్ అని ఉంటాయి. ఆహ్, ఎస్‌డబ్ల్యూలో కూడా ఓఏడీసీలో కూడా టోకెన్ ఎండ్ పాయింట్స్ అని ఉంటాయి. సో వాటి త్రూగా ఎక్స్‌చేంజ్ చేసుకొని డేటాని సింగిల్ సైన్ ఆన్ అవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకుంటాం. ఎస్‌డబ్ల్యూ అనేది ఓఏడీసీ గాని, సామెల్ గాని వర్క్ అవ్వకపోతే వి విల్ గో విత్ ద ఎస్‌డబ్ల్యూఏ. యాహ్! ఓకే. ఇప్పుడు పింగ్ ఫెడరేట్ డిమాండ్‌లో ఉందా? ఆక్టా అజ్యూర్ డిమాండ్‌లో ఉందా? ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్ ఎవ్రీ అంటే యూ కెన్ సెర్చ్ ఇన్ గూగుల్ ఆల్సో. ఇప్పుడు నేను చెప్తే మీరు దట్ వోంట్ బి రైట్. నేనేం చెప్తున్నానంటే కంపేర్ టు ఎవ్రీ టూల్ ఇన్ ఐఏఎం టూల్ ఆక్టా ఈస్ ఆన్ ద టాప్ అట్ ఎవ్రీ టైమ్. ఎప్పుడు కూడా ఆక్టాయే టాప్‌లో ఉంటదండి. యూ కెన్ సెర్చ్ ఇన్ గూగుల్ ఆల్సో. ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఆక్టాకే ఎక్కువుంటాయి. టాప్‌లో ఉన్నది కూడా ఆక్టాయే. ఓకే. యాహ్! ఆక్టానే అవును చూస్తున్నాను. యాహ్! కానీ అంటే వాట్ ఈస్ అంటే పింగ్ ఫెడరేట్‌లో సర్వర్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటది గదా! ఆహ్, ఆక్టాలో దీని సర్వర్స్ మెయింటైన్ చేయనవసరం లేదంటున్నారు గదా! పింగ్ ఆ! ఫెడరేట్‌లో ఆ! మనకు మనం సర్వర్స్ క్రియేట్ ఇక్కడ చేసుకోవాలి. ఆహ్, ఆక్టాలో కూడా సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తామండి. ఇప్పుడు మీరు ఓఐడీసీ అనే ప్రోటోకాల్ ఉంది. అక్కడ జస్ట్ ఆథరైజ్ అవ్వడానికి మనం మాన్యుయల్‌గా ఒక సర్వర్‌ని క్రియేట్ చేస్తాం. అంతేగాని బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్స్‌ని మనం మెయింటైన్ చేయం. ఇప్పుడు ఆక్టా దేనికైతే బ్యాక్ ఎండ్‌లో ఒక సర్వర్‌కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుందో, ఆ సర్వర్స్‌ని మనం మెయింటైన్ చేయం. ఇక్కడ మనకి ఆక్టా అనే అప్లికేషన్‌తో ఆథరైజ్ అవ్వడానికి మాన్యుయల్‌గా మన టూల్‌లో ఒక ఆథరైజేషన్ సర్వర్‌ని క్రియేట్ చేస్తాం గానీ, ఆఫ్టర్ దేనితో అయితే కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటదో బ్యాక్ ఎండ్‌లో ఆ సర్వర్‌నయితే మనం మెయింటైన్ చేయం. ఓకే. ఇప్పుడు ప్రతి అంటే ట్రైనింగ్ ఎట్లా అంటే క్లౌడ్ బేస్డ్ సర్వర్ అంటే ఆన్ ప్రెమ్‌లో చెప్తారా? లేపోతే క్లౌడ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేసి చెప్తారా? క్లౌడేనండి. క్లౌడే. క్లౌడే. ఓకే. ఓకే. ఎందుకంటే ఆక్టా అనేది ఆల్రెడీ బ్యాక్ ఎండ్ క్లౌడ్‌తో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది గదా! ఆ క్లౌడ్‌తో కనెక్ట్ అయిన దాంట్లోనే మనం ఒక టెనెంట్ క్రియేట్ చేసుకొని, ఆ టెనెంట్‌లో మనం యాక్సెస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు క్లౌడ్ అంటే ఇక్కడ అంటే అంటే వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళకి సెపరేట్ క్లౌడ్ ఉంటదా? లేపోతే ఏడబ్ల్యూఎస్ గాని దాంతోని ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంటదా? ఆక్టా? ఏం క్లౌడ్ యూజ్ చేస్తారు వాళ్ళు? అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఆహ్, ఆహ్, వాళ్ళకి సెపరేట్ క్లౌడ్ ఎన్వైర్న్‌మెంట్ ఉంటదండి. ఏడబ్ల్యూఎస్‌తో కనెక్ట్ అవుతారు.
కాకపోతే బ్యాక్ ఎండ్‌లో వాళ్ళకి డిఫరెంట్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఆ సర్వర్స్‌తో కూడా కనెక్ట్ అవుతారు. ఓకే. యాహ్! గిరిధర్, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? I'm not able to hear you. Guys, 1 minute. Yeah. Giridhar, do you have any doubts? నాకు మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదండి. కెన్ యూ పింగ్ మీ ఇన్ చాట్ అట్‌లీస్ట్? మీ వాయిస్ నాకు వినిపించట్లేదు. ప్లీజ్ పింగ్ ఇన్ చాట్. యాహ్! గౌతమ్ రెడ్డి, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? Yeah, I have గౌతమ్. one doubt. Yeah. Tell me, Gautam. Can't we integrate on-prem applications with Okta? Can you integrate on-premises applications? Yeah, we can integrate. Yes. Yeah. Okay. కుమార్? మేడం మీరు లాస్ట్ టైం మెన్షన్ చేశారు కదా, యాక్చువల్‌గా ఆక్టాలో మనం చేంజ్ చేస్తే అట్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ కంప్లీట్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ అని. Yeah. అది అంటే ఈవెన్ స్మాల్ చేంజ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ కంప్లీట్ లైక్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్. స్మాల్ చేంజ్ అంటే రిలేటెడ్ టు యూజర్ అకౌంట్స్. ఓకే. రిలేటెడ్ టు యూజర్ అకౌంట్స్. యూజర్ అకౌంట్ రిలేటెడ్‌గా ఇప్పుడు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా అంటే లైక్ ఏదైనా అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి కదా యూజర్‌కి, లైక్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, వాటెవర్ ఇట్ ఈస్, కంట్రీ, మేనేజర్, డిపార్ట్మెంట్, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇలాంటి అట్రిబ్యూట్స్ ఏం అప్డేట్ చేసినా కూడా అక్కడ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. లైక్ యూజర్ డీయాక్టివేట్ అయిపోతే డీయాక్టివేట్ అయిపోతారు. క్రియేట్ అయితే క్రియేట్ అవుతారు. మోడిఫై చేస్తే మోడిఫై అవుతారు. యాహ్! Provisioning, through provisioning concepts, we can do all these changes. Yeah, Narendra, tell me. Are you there? చెప్పండి నరేంద్ర. జస్ట్ నౌ ఐ ఆస్క్డ్ యూ దిస్. Okay. Yeah, Shankar, you are on hold. I'm not able to hear you. If you have any doubts, please ping. Yeah, Teja? చాలా మంది వాయిస్ నాకు వినిపించట్లేదు. తేజ, మీకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? Yeah, yes, I have a doubt. Yeah. మేడం Like, ప్రెజెంట్ జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి మేడం దీని మీద కరెంట్? ఓపెనింగ్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయండి. స్టూడెంట్స్ ఆర్ గెటింగ్ కాల్స్ అండ్ దే ఆర్ షెడ్యూలింగ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆల్సో. కాల్స్ చాలా ఉన్నాయి. అంటే నేను చెప్పే కాన్సెప్ట్‌ని మీరు ఎవ్రీడే అట్‌లీస్ట్ 4, 5 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. వి విల్ ప్రొవైడ్ టాపిక్ వైస్ ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ అండ్ టాపిక్ వైస్ ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ ఉంటాయి. డైలీ నేను ఎవ్రీథింగ్, నేను ఈవెన్ 1 టాపిక్ కూడా నేను ఆక్టా నుంచి ఒక్క టాపిక్ కూడా నేను వదలనండి. I will cover every topic from Okta. Every topic. I'm sure that I'll cover every topic from Okta. మీరు ఏం చేయాలి అంటే నేను ఒక్క టాపిక్ కూడా వదలను. ప్రతి టాపిక్‌ని నేను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆల్సో నెక్స్ట్ డే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఆర్ వి హ్యావ్ ఇది వాట్సాప్ ఉంటది. మీరు పింగ్ చేసినా నేను అందులో కూడా ఇమ్మీడియేట్‌గా వితిన్ 10 ఆర్ 15 మినిట్స్‌లో రెస్పాండ్ అవుతాను. అందులో అయినా మీరు పింగ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ డే ఒకవేళ డౌట్ అది క్లారిఫై అవ్వకపోతే నెక్స్ట్ డే ఫస్ట్ డౌట్స్ చూసాకే సెషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందండి. ఓపెనింగ్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఓపెనింగ్స్‌తో పాటు మన ప్రిపరేషన్ కూడా ఉండాలండి. నేనేం చెప్తున్నానంటే మనం ఖచ్చితంగా ఎవ్రీడే మనం చెప్పుకున్న సెషన్‌కి నోట్స్ ఇప్పుడు మనం నావిగేషన్ కదా మొత్తం. నావిగేషన్ పార్ట్ కూడా ఇంటర్వ్యూస్‌లో అడుగుతారు. థియరిటికల్‌గా నేర్చుకోవాలి. నావిగేషన్ పార్ట్ కూడా నేర్చుకోవాలి. అంటే ఒక ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అంటే మనం ఏమేం స్టెప్స్ ఫాలో అవుతున్నాం, ఏం చేస్తున్నాం, ఎక్కడికి నావిగేట్ అవుతున్నాం, అవన్నీ కూడా నేర్చుకొని నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని నోట్స్ అనేది మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. నేను కూడా ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ అన్నీ మీకు ఇస్తాను టాపిక్ వైస్. అవి కూడా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఓకే. సెషన్స్ అవుతున్నప్పుడు ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ప్లస్ సెషన్స్ అయిపోయాక కూడా అట్‌లీస్ట్ 1 వీక్ 10 డేస్ ప్రిపేర్ అయ్యి మీ రెజ్యూమ్‌ని మీరు పెట్టుకోవచ్చు. కాల్స్ ఆర్ హై అండి. కాల్స్ ఇప్పుడు బాగున్నాయి.
ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ 2-3 months కాల్స్ ఆర్ వెరీ హై. మీరేంటంటే డోంట్ కంపేర్ విత్ 2000 అంటే కరోనా టైంలో ఉన్న కంపారిజన్ ఇప్పుడు చేసుకోవద్దు. నేనేం చెప్తున్నానంటే ప్రిపేర్ వెల్. బాగా ప్రిపేర్ అయితే మీరు షెడ్యూల్ చేసుకొని హెచ్ఆర్స్‌తో కనెక్ట్ అయి ఉంటే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ ఈజీలీ క్రాక్. టాపిక్ వైస్ మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేస్తారా మీరు? టాపిక్ ఎవ్రీడే నేను టాపిక్. మెటీరియల్ నేను ప్రొవైడ్ చేయనండి. ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఇది థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్ కాదు. మనమంతా ల్యాబ్‌లో చేస్తాము. ఆ ల్యాబ్ అంటే టెనెంట్ అది ల్యాబ్ మీన్స్ టెనెంట్. మనమంతా టెనెంట్‌లో చేస్తాం. ఇక్కడ అంతా నావిగేషనే ఉంటది. నావిగేషన్ అంటే ఏంటి అంటే మీరు ఈ ట్యాబ్ మీద క్లిక్ చేయాలి. ట్యాబ్ క్లిక్ చేశాక ఈ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ట్యాబ్ క్లిక్ చేశాక ఈ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాలని ఉంటది. అవి నేను నోట్స్ ఇచ్చినా కూడా మీకు వేస్ట్. ఎందుకంటే నేను చెప్పింది ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఈ అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి అంటే ఇవి టూల్‌లో ఎంటర్ చేయాలి అన్నది మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే తెలుస్తది. మీకు నోట్స్ ఇచ్చినా అది బట్టి కొట్టడానికి అవ్వదండి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి అది మీరు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నేను ఏ ఇంటిగ్రేషన్ చేసినప్పుడు ఏ ట్యాబ్‌లోకి వెళ్ళాను. నేను ఏ డీటెయిల్స్‌ని ఎంటర్ చేశాను. నేను అప్లికేషన్ టీమ్ నుంచి ఏ డీటెయిల్స్ నేను తీసుకున్నాను. నేను ఏ డీటెయిల్స్‌ని కలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఒకవేళ సామల్ ఇంటిగ్రేషన్ చేశాము ఒక అప్లికేషన్‌కి అంటే సామల్‌కి నేను ఏ డీటెయిల్స్ అప్లికేషన్ టీమ్ నుంచి తీసుకున్నాను. ఏ డీటెయిల్స్ నేను అప్లికేషన్ టీమ్‌కి ఇచ్చాను అని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్లస్ మనం ఆ ఆర్డర్‌ని కూడా ఆ నావిగేషన్‌ని మనం రాసుకోవాలి. ఓకే. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసేదే మేడం రియల్ టైమ్‌లో రేపు వర్క్ కూడా వచ్చేది. సేమ్ డే మనం అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. 90% సేమ్ అండి. 90% సేమ్ ఔట్ ఆఫ్ 100. మనకి వర్క్ అనేది మెయిల్స్‌లో వస్తదా? లేకపోతే ఎట్లా మేడం? టాస్క్‌లు అట్లా. వర్క్ అనేది టికెటింగ్ టూల్ త్రూగా వస్తది. త్రూ మెయిల్స్ కూడా వస్తది. యాహ్! మెయిల్ రియల్ చెప్పండి. యెస్. సారీ. యాహ్! రియల్ టైమ్ ఇష్యూస్ మీరు ఆహ్, అంటే మీరు సినారియో బేస్ మీద ఏమన్నా చెప్తారా? అంటే ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ చెప్తానండి. నేను కామన్ ప్రతి ఇష్యూస్ ఉంటాయి. కామన్ ఇష్యూస్ అన్ని డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే. ట్రబుల్ షూట్ ఎట్లా చేయాలి? ఎట్లా రికవర్ రిస్టోర్ అవన్నీ ఓకే. టాపిక్ వైస్ ట్రబుల్ షూట్ ఇష్యూస్ చెప్తాము. ప్లస్ టాపిక్ వైస్ ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ ఇస్తాము. టాపిక్ వైస్ ఎవ్రీ టాపిక్ 2 టైమ్స్ అలా మనం ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసుకుంటూనే వెళ్తాము. యూ డోంట్ హావ్ ఎనీ ఇష్యూ ఆన్ దట్. ఓకే. మీరన్నారు గదా! ఇప్పుడు కోడ్ మనం అర్థం చేసుకొని, మనం ఏది అడగాలో వాళ్ళని అంటే ఇన్‌పుట్ తీసుకోవాలి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి, డెవలప్‌మెంట్ టీమ్ నుంచి అని అన్నారు గదా! అంటే నాలెడ్జ్ ఉండాలి. కోడ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. రైట్? ఇన్ ఆర్డర్ టు ఆస్క్ ఇక్కడ క్వెషన్స్. ఇక్కడ మనం డెవలప్‌మెంట్ అనేది మనం చెయ్యమండి. ఇన్‌పుట్స్ అంటే ఏంటి అంటే, మనం ఆక్టాలో ఏం చేస్తున్నాము, ఇప్పుడు మనం ఆక్టాలో ఏం చేస్తున్నాము, మనము ఆక్టాలో యాట్రిబ్యూట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, అవేమైనా అడిగితే మనం ఇవ్వాలి వాళ్ళకి. అర్థం చేసుకొని. కోడ్‌ని అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం మనకు లేదిక్కడ. వాళ్ళు డీటెయిల్స్ ఏమైనా అడిగితే మనం ఇవ్వాలి వాళ్ళకి. మన ఆక్టా నుంచి. ఓకే. ఎట్లాంటి డీటెయిల్స్ అడుగుతారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెబ్ ఆ! అప్లికేషన్ ఉంది. వెబ్ అప్లికేషన్ కాదండి. ఇక్కడ మనకి ఏమైనా ఇప్పుడు ఆక్టాలో మనకి టెంప్లేట్స్ ఉంటాయి. టెంప్లేట్స్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఒక పాస్‌వర్డ్ గాని, బ్రాండింగ్, కస్టమైజేషన్ అలాంటివి ఉంటాయి గదా! ఏదైనా కస్టమైజ్ చేయాలంటే మాకు ఇలా కావాలి. మాకు ఈ స్క్రీన్ ఇలా కనిపించాలి. యూజర్‌కి యాక్టివేట్ అయినప్పుడు ఒక మెయిల్ ఎళ్తే ఆ మెయిల్ ఎలా ఉండాలి అని చెప్పి మనం ఆ డీటెయిల్స్‌ని ఇవ్వాలి. మనం ఓకే. ఎలాంటి ఇన్‌పుట్స్‌ని ఇస్తున్నాము. యాహ్! యస్ శంకర్, డూ యూ హావ్ ఎనీ డౌట్స్? నాకు కొంతమంది వాయిస్ వినిపించట్లేదండి శంకర్. గౌతమ్ రెడ్డి, కుమార్, నరేంద్ర.
I do not have any doubts. ఓకే. ఓకే గైస్, మీకేమి డౌట్స్ లేవు అంటే వీ కెన్ క్లోజ్ ఎ కాల్. టుమారో విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ కాల్, లైక్ సేమ్ టైం విల్ హ్యావ్ ఎ డెమో. రేపు నేను టూల్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు చూపిస్తాను. ఈరోజు మనంతా ఓవరాల్గా మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఇలా ఉంటాయి ఆక్టాలో, ఇలా ఫీచర్స్ ఉంటాయి, ఇవి చేస్తాము, అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాము, ఎండ్ యూజర్కి యాక్సెస్ ఇస్తాము, అండ్ యూజర్కి అప్లికేషన్స్ కనిపిస్తాయి, వాళ్ళు యాక్సెస్ చేస్తారు వాళ్ళ డాష్బోర్డ్లో. ఇదంతా మాట్లాడుకున్నాం కదా. రేపు మనం ఒక కొత్త టెనెంట్ని, ఒక టెనెంట్ యాక్సెస్ మీకు వన్స్ మీరు సెషన్ ఎన్రోల్ అయ్యాక మీకు ఇస్తాము. ఓకే, అంటే ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి టెనెంట్ని అని మీకు చూపిస్తాను. సో రేపైతే టూల్లో మీకు ఎలా ఉంటుంది, ఏం చేస్తారనేది మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, మీకు ఏమైనా ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే చెప్పండి, లేదు అంటే వీ కెన్ క్లోజ్ ఇట్. డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద కోర్స్ ఇప్పుడు 45 డేస్ అని చెప్పినారు. అది అంతేనా? 45 45 డేసే ఉంటుందండి కోర్సు. సాటర్డే సండేస్ ఉండదు. ఓకే. అండ్ 1 అవర్ క్లాస్ కదా రోజు? యా, రైట్. 1 అవర్ అండి. సమ్ టైమ్స్ 1 అవర్ కూడా దాటొచ్చు, సమ్ టైమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద టాపిక్. ఓకే. మోస్ట్లీ ల్యాబ్ బేస్డ్ ఉంటదా? సెషన్స్ ఎట్లా ఉంటది? మొత్తం సెషన్ అంతా ల్యాబ్ టెనెంట్లోనండి. ఇక్కడ ఓకే. థియరిటికల్గా చెప్పేది ఏమి ఉండదు. మొత్తం అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయడం, అక్కడ చెప్పడం, మీరు వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేయడం, ఆ ప్రాక్టీస్ చేసింది మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం, ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మీరు ఆ నావిగేషన్ని రాసుకోవడం. ఓకే. ఓకే. అంటే మేమే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి నోట్స్. ఓకే. యా, ఇక్కడ నావిగేషన్ పార్ట్ అండి. ఇక్కడ నోట్స్ అంటే ఏదో బట్టి కొట్టి చెప్పడానికి ఏమి ఉండదు. ఆ చెప్పేది ఆ నోట్స్ నేను ఎలానో మీకు ఇస్తాను క్వశ్చన్స్. సో అందులోనే మొత్తం టాపిక్స్ అన్నీ కవర్ అవుతాయి. ఓకే. ఎవ్రీ టాపిక్ అందులో కవర్ అవుతుందండి నోట్స్‌లో, అదే క్వెషన్స్‌లో. అంటే ఈచ్ టాపిక్ పైన ఎలాంటి క్వెషన్స్ అడగొచ్చు, మీరు ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి అన్నది అందులో కవర్ అవుతుంది. ఓకే. ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ బేస్డ్ ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ కూడా ఇస్తారా? అంటే దాంట్లో యాహ్! ఉంటాయి. యాహ్! నా కలెక్షన్ ఆఫ్ క్వెషన్స్, నేను కలెక్ట్ చేసిన క్వెషన్స్ ఇస్తానండి. ప్లస్ నాకు స్టూడెంట్స్ క్వెషన్స్, ఆల్రెడీ ఇంటర్వ్యూస్‌కి అటెండ్ అయిన వాళ్ళు డౌట్స్ అడుగుతారు. సో ఆ క్వెషన్స్ కూడా నేను పోస్ట్ చేస్తాను. సినారియో బేస్డ్ క్వెషన్స్ కూడా నేను ఇస్తాను. డిఫరెంట్ బ్యాచెస్ ఉంటారు కదండీ! ఆ స్టూడెంట్స్ కూడా డైలీ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ క్వెషన్స్ పోస్ట్ చేస్తారనమాట. ఇఫ్ దే డోంట్ నో ఆన్సర్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్, ఐ విల్ పోస్ట్ ఆల్ దోస్ క్వెషన్స్. యాహ్! మేడం ఇప్పుడు వీటికి డెసిగ్నేషన్ అనేది ఏ అంటే డెవలపర్ రిలేటెడా లేకపోతే ఎలా ఏ ఇస్తారు మరి? ఆఫ్టర్ అనలిస్ట్, ఆఫ్టర్ కన్సల్టెంట్. ప్లస్ నాది యాక్చువల్గా 7+ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను 3+ పెట్టినప్పుడు మనకి ఏది ఇస్తారు మేడం దీనికి? నా సజెషన్ ఏంటి అంటే, ఎవరికైనా 4 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంటే 4 పెట్టుకోండి. 5 ఇయర్స్ ఉన్నా 4 పెట్టుకోండి. 6 ఇయర్స్ ఉన్నా 4 పెట్టుకోండి. 4 ఇయర్స్ కన్నా తక్కువ ఉంది అనుకున్నోళ్ళు ఎంతుంటే అంత పెట్టుకోండి. డిజిగ్నేషన్స్ వైస్ వస్తే ఒక్కొక్క కంపెనీలో ఒక్కొక్కలా ఉంటాయండి. వి కాంట్ డిసైడ్ ఆన్ డిజిగ్నేషన్స్. అంటే మనకి కంపెనీకి డెవలపర్ రిలేటెడ్. డెవలపరేనండి. ఆఫ్టర్ డెవలపర్ కిందనే వస్తది. ఇప్పుడు కొన్ని కంపెనీస్‌లో ఉంటాయి. అసలు ఆక్టా అన్న పేరే ఉండదు మన డిజిగ్నేషన్‌లో. నేను ఇంతకు ముందు చేసిన కంపెనీలో అసలు ఆక్టా అన్న పేరే లేదు నా యాహ్! డిజిగ్నేషన్‌లో. నేను చూసిన అంటే టైటిల్ చూస్తే ఆక్టా అసలు ఉండనే ఉండదు. ఐఏఎం అని ఉంటది. లేకపోతే సెక్యూరిటీ ఐఏఎం అనలిస్ట్ అని అనలిస్ట్. ఉంటది. సెక్యూరిటీ యాహ్! అనలిస్ట్ అని ఉంటది. టెక్నికల్ ఆపరేషన్స్ అని ఉంటది. అసోసియేట్ కన్సల్టెంట్ అని ఉంటది. అసోసియేట్ ఆపరేషన్స్ అని ఉంటది.
డిఫరెంట్, అది కంపెనీ టు కంపెనీ అండి. కొంతమందికి సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలపర్ అని ఇస్తారు. కొంతమందికి ఆఫ్టర్ డెవలపర్ అని ఇస్తారు. మనము డెసిగ్నేషన్ మీద డిపెండ్ అవ్వలేము. ఓకే. ఎక్స్‌పీరియన్స్ వైస్ వస్తే మాత్రం నా సజెషన్ 4 ఇయర్స్ పెట్టుకోండి. మనము 6 ఇయర్స్ అయినా కూడా పర్లేదు. అంత కంటెంట్ మనం ఇస్తాము. ప్రాబ్లమ్ లేదు. 4 ఇయర్స్ ఉన్నోళ్ళు 4 ఇయర్స్ పెట్టుకోండి. 4 ఇయర్స్ కన్నా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఎంతుంటే అంత పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ వైస్ చూస్తే ఆక్టా, పింగ్ సేమ్ కాన్సెప్టా? లేకపోతే ఏమైనా చేంజెస్ ఏమైనా ఉంటదా? పింక్ ఫెడరేట్ కూడా సేమేనండి. కాన్సెప్ట్స్ ఇలానే ఉంటాయి. కాకపోతే కొంచెం దాంట్లో ఏంటంటే ఈ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇలానే ఉంటది. కాకపోతే అది కొంచెం ఎజ్యూర్‌తో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటది కదా! ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్స్ పార్ట్ కన్నా వాళ్ళు ఈ లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్‌మెంట్ మీద కొంచెం ఎక్కువ కాన్సంట్రేట్ చేస్తారని నాకు అనిపిస్తది. ఏబీ పింగ్ ఫెడరేటా? పింగ్ ఆండ్రాయిడ్ పింగ్ ఫెడరేట్ కాదు. ఎంట్రాయిడ్. ఎజ్యూర్. ఓకే. ఎంట్రాయిడ్. ఓకే. పింగ్ ఫెడరేట్ మరి? అది ఎట్లా ఉంటది? పింగ్ ఫెడరేట్ సేమ్ ఇలానే ఉంటదండి. సేమ్ ఆక్టా లానే ఉంటదా? ఆ! ఓకే. ఓకే గైస్. ఏం డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ప్లీజ్ బీ యాక్టివ్ గైస్. ప్లీజ్ అన్‌మ్యూట్ అండ్ స్పీక్. సెషన్ టైమింగ్స్ ఎలానా? యాహ్! సేమ్ థింగ్ గౌతమ్. వి ఆర్ ఇన్ సింక్. 7:00కే ఉంటదండి సెషన్. 7-8 మార్నింగ్ అంటే అదే నాకు టైము. ఈవినింగ్ ఆల్రెడీ ఒక బ్యాచ్ రన్ అవుతుంది. అది 6:30 అంటే 6-8 మధ్యలో నేను అకార్డింగ్‌గా పింగ్ చేస్తాను. స్టూడెంట్స్ కనెక్ట్ అవుతారు. ఈవినింగ్ ఆల్రెడీ 6:30కి బ్యాచ్ రన్ అవుతుంది. సో, మార్నింగ్ బ్యాచ్ అయితే 7:00కేనండి. ఆల్రెడీ ఆ బ్యాచ్ ఎండింగ్ ఇంకో 1 వీక్‌లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. మార్నింగ్ అయితే 7:00కే. 7-8. ఓకే. ఎవ్రీ సెక్షన్ రికార్డింగ్ ఉంటదా అండి? రికార్డింగ్ ఇస్తామండి. ఎవ్రీ సెషన్ రికార్డింగ్ ఉంటుంది. మీకు టాపిక్ అయిపోగానే టాపిక్ వైస్ క్వెషన్స్ కూడా నేను ఇచ్చేస్తాను. ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ ఇస్తానంటున్నారు కదా! దాంట్లో ఏమన్నా నావిగేషన్ అంటే ఎట్లా యూజ్ చేస్తాము? అంటే అదంతా ఉంటదా? ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ ఎట్లా? నావిగేషన్ రిలేటెడ్ ఎక్కువ ఉంటదంటున్నారు గదా! ఎవ్రీ అంటే నావిగేషన్ ఉండదండి. ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్‌లో ప్రతి నావిగేషన్ అందులో ఉండదు. కొన్ని క్వెషన్స్‌లో నావిగేషన్ కూడా మెన్షన్ చేసి ఉంటది. అన్ని క్వెషన్స్‌లో నావిగేషన్ ఉండదు. నావిగేషను నావిగేషన్స్ నేను చెప్తుంది ఏంటి అంటే, థియరిటికల్‌గా మీరు చెప్పాల్సిందంతా నేను ఇస్తానండి. నావిగేషన్ పార్ట్ అంటే ఇప్పుడు మీరున్నారు. ఒక బ్యాంక్ అప్లికేషన్‌కి లాగిన్ అవ్వాలంటే ఒక యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి. అది మీరు చేస్తారు ప్రాక్టీస్ నేను సెషన్ చెప్పాక. మీరు ఒక సామెల్ అప్లికేషన్ లాగిన్ అవ్వాలి అంటే సింగిల్ సైన్ ఆన్ యూఆర్ఎల్ ఉండాలి. ఎంటిటీ ఐడీ ఉండాలి. ఈ ట్యాబ్ పైన క్లిక్ చేయాలి అన్నది నేను మీకు నోట్స్ ఇచ్చినా కూడా అదే నేను నోట్స్ ప్రొవైడ్ చేసినా కూడా మీరెళ్లి చేస్తేనే కదా! ఆ టూల్‌లో ఆ పార్ట్ ఎక్కడుంటదని మీకు కనబడుతుంది. యాహ్! కరెక్ట్. స్క్రీన్స్ గుర్తుండాలండి. స్క్రీన్స్ అనేవి గుర్తుండాలి. స్క్రీన్స్ ఖచ్చితంగా 100% స్క్రీన్స్ అనేవి మీకు ఎలా అంటే ఎంట్రీ అవుతున్నప్పుడు ఆ స్క్రీన్స్ అన్నీ మీ బ్రెయిన్‌లో పరిగెట్టాలి. అంటే ఎందుకంటే అంత చాలా బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అంటే చాలా డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయా ఆక్టాలో? అంటే మల్టిపుల్ ఉన్నాయండి. ఫీచర్స్. మల్టిపుల్ ఓహ్! ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. ప్రాక్టీస్ అండి. ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత బాగా గుర్తుంటాయి. యాహ్! రేపు టూల్ మీరు చెప్పినప్పుడు అట్లా అంటే కంప్లీట్ కవర్ చేస్తారా మీరు? టూల్ అంటే ఆక్టాలో లేదండి. నేను రేపు టూల్ చూపిస్తాను. టూల్‌లో ఆప్షన్స్ అన్నీ చూపిస్తాను. అంటే ఈరోజు నేను చెప్పాను కదా! ఓరల్‌గా. సో, అవన్నీ కూడా ఎక్కడెక్కడ చేస్తాము, ఏం చేస్తామని చూపిస్తాను. వన్స్ సెషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వి విల్ గో ఇంటు ద ఈచ్ టాపిక్.
ఒక్కసారి అది కోర్స్ కంటెంట్ మీరు అంటే ఎవ్రీడే అంటే ఏమేమి కవర్ చేస్తారు ఒకసారి షేర్ చేస్తారా? పంపిస్తాను. ఆల్రెడీ ఇన్ విఎల్ఆర్ ఛానల్లో మీకు విఎల్ఆర్ వెబ్సైట్లో ఉంటుందండి ఆక్టా కోర్స్ కంటెంట్. మీకు లింక్ పెట్టుంటారు కదా మోహన్ గారు, అందులో కూడా షేర్ చేస్తారు. యూ కెన్ సీ. అదే సేమ్ కాన్సెప్ట్. సేమ్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే. అది నేను ఇచ్చిందే కదా, సో యా. ఓకే. ఎనీ అదర్ డౌట్స్? గౌతమ్, నరేంద్ర, శంకర్, తేజ, వంశీ. ఓకే శంకర్, మీరు నాకు ఏం పింక్ చేయలేదు. ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్స్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా ఆక్టా డెవలప్మెంట్ సైడ్ అని వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే అడ్మిన్ రిలేటెడ్ ఉంటుందా, వేరే ఎట్లా ఉంటుంది? అదే చెప్తానండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు కస్టమైజేషన్స్ ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ కస్టమైజేషన్స్. యా. ఆ కస్టమైజేషన్స్ డెవలపర్ ఉన్నారనుకోండి, అంటే అక్కడ మనం ఇప్పుడు డెవలపర్ అంటే జావా డెవలపర్ వేరు, ఆక్టా డెవలపర్ వేరు. జావా డెవలప్మెంట్ కూడా మనకు వచ్చనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే జావా డెవలప్మెంట్ ఆల్రెడీ వచ్చిన వాళ్ళు ఆక్టా నేర్చుకుంటే రెండిటిపైన సెర్చ్ చేయొచ్చు అని నేను చెప్తున్నాను. జావా డెవలప్మెంట్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు లేదా పైథాన్ డెవలప్మెంట్ వాటెవర్ ఇట్ ఈస్. ఇప్పుడు కోడింగ్ నాలెడ్జ్ లేదు, అప్పుడు ఎట్లా, అంటే ఎట్లాంటి రోల్స్ తీసుకోవచ్చు? నాకు రాదండి కోడింగ్. ఓకే. అంటే అవసరం లేదా మరి, అంటే దీనికి ఆక్టా అదే చెప్తున్నాను కదండి. వాళ్ళకి వాళ్ళు అడిగిన ఇన్పుట్స్ని మనకేంటంటే ఎప్పుడైనా కూడా ప్రతిదీ కూడా మనము అవుట్ ఆఫ్ ఆఫీసే నేర్చుకోలేము. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మనం ఒకసారి ఆర్గనైజేషన్లోకి వెళ్ళి మనం ఎంటర్ అయిన తర్వాత మనం చేస్తూ ఫస్ట్ టైం ఒకటి అడుగుతాడండి, అప్లికేషన్ డెవలపర్ ఒకటి అడుగుతారు, జావా డెవలపర్. మనకు అర్థం కాదు. రెండోసారి అది అర్థమైపోద్ది. ఒక 2 అప్లికేషన్స్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారని మనకు మొత్తం అర్థమైపోతది. అర్థమైందా? సో యాహ్! అలా. అంటే ఇప్పుడు డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కదా, వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ అని. వేరే దాన్ని బట్టి ఎలాంటి ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేయాలని మనకి ఎట్లా అది తెలుస్తుంది? మనకి సర్వీస్ ప్రొవైడర్ వాళ్ళే చెప్తారు. ఏ ప్రోటోకాల్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అంటే అప్లికేషన్ టీమ్. ఓకే. వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుందా? అంటే వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటదండి. ఎందుకంటే అప్లికేషన్ వాళ్ళది కదా. ఓకే. అంటే మనం అది ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం, ఇది శాంపుల్ ఇట్లా వర్క్ అవుతుందని మనం వాళ్ళకి డాక్యుమెంటేషన్ ఇచ్చి వాళ్ళు దే పికప్. డాక్యుమెంటేషన్ దానికి ఇవ్వమండి. వాళ్ళ సైడు ఆ అప్లికేషన్ సామల్ని సపోర్ట్ చేస్తుందా లేదా అని మనకు చెప్తారు. ఓకే. సామల్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటే సామల్ సెటప్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వాళ్ళ సైడ్ ఆక్టాని వాళ్ళు కనెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే వాళ్ళ సైడ్ చేయాల్సిన కాన్ఫిగరేషన్‌కి మనం స్టెప్స్ ఇస్తాం. వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి. ఒకవేళ లేదు అంటే మనం ఇస్తాం. అంటే ఇప్పుడు ఓఐడిసి కూడా ఉంది. మరి ఒక అప్లికేషన్ ఓఐడిసి కూడా వర్క్ అవుతది కదా, అంటే వాళ్ళే అంటే వాళ్ళే సెలెక్ట్ చేస్తారా ఓఐడిసి అని? ఎట్లా అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద అదేనండి. అప్లికేషన్ ఇప్పుడు కదా. కొన్ని అప్లికేషన్స్ సామల్ సపోర్ట్ చేస్తాయి. కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఓఐడిసి సపోర్ట్ చేస్తాయి. కొన్ని 2 సపోర్ట్ చేస్తాయి. అలా అవి ఏది సపోర్ట్ చేయట్లేదంటే జస్ట్ ఒక లాగిన్ లింక్ లాగా ఎస్‌డబ్ల్యూ అనే ఒక ఫీచర్ ఉంటది. జస్ట్ వాళ్ళ క్రెడెన్షియల్సే యూజ్ చేసుకుంటారు. జస్ట్ మనం ఆక్టాలో సెటప్ చేసి పెడతామనమాట. ఈ 2 వర్కౌట్ అవ్వకపోతే కావాలి ఖచ్చితంగా మేము ఆక్టా నుంచే లాగిన్ అవుతాము, మాకు సెక్యూరిటీ కావాలి అనుకుంటే ఎస్‌డబ్ల్యూలో చేస్తాం. ఓకే. ఈ శాంపుల్ అంటే ఎక్స్ఎంఎల్ బేస్డ్ అన్నారు కదా, దానికి కూడా టోకెన్స్ ఉంటాయా? అహా! లేదండి. ఓఐడీసీలో మాత్రమే టోకెన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఎక్స్ఎంఎల్ కోడ్ ఎళ్తుంది. ఇక్కడి నుంచి మనకి అప్లికేషన్. ఆక్టా టు అప్లికేషన్. ఓకే. ఓకే గైస్. ఇఫ్ యూ డోంట్ హావ్ ఎనీ డౌట్స్ విల్ కనెక్ట్ టు చెప్పండి గౌతమ్.
వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మీరు ప్రొవైడ్ చేసే Yeah. 45 days కోర్స్ నాలెడ్జ్‌తో కెన్ వి క్లియర్ ద ఆక్టా సర్టిఫికేషన్? Yeah, even I have the same question. Yeah. You can clear Okta certified professional ఓకే. certification. Yeah. You can clear, definitely. ఓకే. థాంక్ యూ. So Okta administrator is the one first initial certification, right? You can Okta do Okta certified professional or Okta administrator. Okay. ఏదైనా చేయొచ్చు. దానికి ఏమి అంటే ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఏం లేవు కదా రెండిటికి? లేవండి. ఓకే. ఓకే గైస్, నాకు టైం అవుతుంది. సో విల్ మీట్ అట్ ద సేమ్ టైం టుమారో. ఓకే, షూర్. థాంక్ యూ. Yeah, sure. Thank you. Yeah. Thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you.